पदात्मन सूर्यव्यम परित्राण साधुनां विनाश च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे एवं वायुर्जमग्निर वरुण शांक प्रजापतिस्पं प्रपिता महश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। ये सब को मु पाठ्य करी मु निजे पालन करता है जीवन को यही हिसाब से गठन करी था। तेणु मु विभु कृपा गुरु कृपा बल मु परमात्मा किसी ना किसी अनुभव करी था। आपण मैंने जानी आमे भूया संप्रदाय जदिओ आम ये दुई तीन जिले में बसवास करुचे छत्तीसगढ़ अंचल किसी आमर झारखंड अंचल किसी जदिओ आमर जमीदार गंतिया काल ग्राम देवता पूजक अच्छा तथापि आम आदिवासी संप्रदाय जाऊे कहवा कथा है सुंदरगढ़ जिलू आमर बाबा आश्रम अच्छे 500 किलोमीटर किंतु प्रथम रेखार आम सम्बलपुर आश्रम रे बाबा मते शिष्यत्व भाव ग्रहण करने गुरु प्राप्त होवार सौभाग्य अर्जन कली। तार किछि दिन पर ये सब कहवा कारण हूँ ये सब ब्रह्म विद्या गुप्त विद्या बाबा महात्मा अलौकिक कथा कहवा कथा नुह आपण मान सम्मुख में हुए तो मत किसी पारते ना परवर्ती समय तो मत विरक्त हो पारती किंतु ये सब न कही रही पारे ना। किछि दिन पर पुरी से समय पुरी मासे थरे दुई थर मु जाऊे किंतु से समय ये कथा मैं आगे कही सारी आम घरे किंतु से समय कूल खाई जाता समुद्र समुद्र शांति होते किंतु आम जाइलु परिवार सहित सेठी बाबा वरुण शांति यज्ञ अनुष्ठान करुले आमर जे कि मुख्य सेवक थे से स्वर्गवासी सारे प्रफुल्ल भाई से मत देखी कहले काल बाबू आपण कर्ता हूँ किंतु ना मु दक्षिणा दी ना मु कौन कर्ता हिसाब से जाइए किंतु बाबा मत देखु देखु ना काल बाबू को ऊपर बसा एवं जी की मुख्य पंडित थे पुरोहित थे चिदानंद भाई चक्रधर भाई स्वामी चिदानंद भाई कहले जे काल बाबू तुम्हें पूजा कर पूजा कल से मुख्य किंतु कर्ता थे सेठिकार वीआईपी रोड रे गोटे लॉज था सरणी बाबू से देहांत हो से मत बसैले बाबा किंतु जिते आहुति सरला से समय पुणी गोटे गछ देखी पोता है से दिन ठू समुद्र शांति है भवन देवता शांति है और कूल खाइला नहीं ये भलिया साधु सत मान रही महिमा अदृश्य शक्ति आम जापर ना से जहा हो आम यही बाबा बाहरी जो तीनोटी विषय को नहीं धर्म उपर धर्म हूँ सर्वशक्तिमान जड़े किंतु अवतार अनेक रूप अनेक पालन कर विभिन्नता किंतु बाबा से 50 वर्ष है बुझाते जे सांप्रदायिक भेदभाव रखु ना से परिवेश परिवेश जो बाबा जन्मदिन शिष्य मान कही जन्मदिन में बोलिया को पूजा अर्चना करने दरकार नहीं ता बदल में गछटे लगा कहीं परिवार अशांति होची उत्तप्त बढ़ुची एपरिक दिन बाबा सचेतन कराती भविष्य में सूर्य उताप वर्षा हला बेला हेब गणतंत्र उपर जपरिक देखु गणतंत्र शासन एभलिया शासन जे पृथ्वी भितर कौटी ना कहीं लोक मैंने निज शासन निजे करते निज अधिकार निजे पाई ये प्रक्रिया है गणतंत्र
ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ତ୍ରିନାଥ ଖାଲକୋ ଯିଏକି ଉରାମ ସମାଜର ସାରନା, ସେଠି ବାବା ସାରନା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ। ସେଠି ସବୁ ଧର୍ମର ଜୈନ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସର୍ବଧର୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାଏ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ଆମେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं भजं विभुम्। शान्ति शान्ति शान्ति। वर्तमान प्रभु आम विश्ववन्द्य जगन्नाथ ईश्वर से वंदनीय एवं भारतर से होउछन्ति जने रत्न उत्कलर से मौरव। उत्कल अनेक राजा थिले भी सी होउछन्ति मौरमणि। कारण तांको पाखरे गजपति राजा मध्य निजे छेरा पहरा करते। काहींकि से विश्ववन्द्य से कथा मु आपमानंकु कहि भारतर से काहींकि रत्न से विषय वर्तमान नवदिन यात्रा से माँ घर को आते आमर समाज माँ माउसीर संपर्क भूली जाए सेतिकी बेले तांकर आविर्भाव से प्रत्येक वर्ष सूचई दियंती गुंडीचा मंदिर को जाऊँगी से माने जो पूर्वाचार्य माने ये माने रथ यात्रा को अनुष्ठित से जो दर्शन तत्व को लेकिन गढ़ी आपण मैंने से जानवे गुंडीचा मंदिर को जाऊँगी माने से मार मंदिर को माँ हाथरू से खाइबा को आमर कथा भी अच्छी आपण वर्षक जाक श्रीमंदिर महाप्रसाद पाइबा जी पुण्य गुंडीचा मंदिर मार मंदिर घरे खाइबा तार कारण कौन मुझे भावे ये भोजन मातृहस्ते से आम ये रथ यात्रार प्रथम दिन ही से समाज को आमको वार्ता दौरान जगन्नाथ दर्शन वार्ता दौरान दुनिया तुम्हें जिते जहाँ कले भी माँ हूँ आम जीवन श्रेष्ठ ये हूँ प्रथम
ବାର୍ତ୍ତା। ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସହଧର୍ମିଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ ବା ତୀର୍ଥ କରୁ କି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକି ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସିଏ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକିରି ତମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦର୍ଶନକୁ ଯାଇଛ, ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରିଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ବସି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ମୋର ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପିତୃଷ, ବଡ଼ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେତେ ବିରାଟ ଲୋକ ହୁଅ, ଭିନେ ହୁଅ କି ଏକାଠି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ। ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ବାବୁମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭାଇର ଭିନେ ହୁଏ ହଉଥିଲା, ଏବେ ତ ହଉ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହଉଥିଲା ଜମିବାଡ଼ି ବାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବଡ଼ ଭାଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ବିକି ଦିଆଯାଏ ତାର ସମ୍ମାନ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ତମେ ଭିନେ ହୁଅ, ତେଣୁ ଦୂର ବିଦେଶରେ ବଡ଼ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଭାବ ଟିକେ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଠାକୁର ଆଇଲେ, ଆଗ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଗ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଲେ, ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଭଦ୍ର, ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦମୁଇ, ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ବଉଳି। ଇଏ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରାର ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଗଲା ବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଟିକେ ଖାଇକରି ମା ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ମା ଘରକୁ ଆଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା, ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ଆଇଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା। ତୃତୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଗଲାବେଳେ ମାଉସୀ ଘରକୁ ପଶିଯିବା, ମାଉସୀ ଘର ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବା। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ମୁଁ ଥରେ ଭିତରେ ଯାଇ ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅବିକଳ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, ବହୁ ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର 22 ପାବଚ୍ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିଲା, କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ତା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗେ, ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅଧିକ ପାଣି ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଏ, ତେଣୁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଶୋଷିନୀ। ଏବେ ଆଉ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କବିର ସାହେବ ଆସିଲେ, ସିଏ ଦେଖିଲେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ବାଡ଼େଇ ହଉଛି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ
এই ଭାରତର ଜଣେ ମହାନ ସନ୍ଥ ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କବିର ଚଉରା ମଠ ଅଛି। ସେଇଠି କବିର କହିଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଜି ବି କବିର ଚଉରାକୁ ଦେଇକିରି ସମୁଦ୍ର ଯାଏ। ସେ ପାଖରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 7 ଲହଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ ବୋଲି ଭାଗବତ ଲେଖିବେ। ଆଜି ବି 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ସେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉ। ତା ନାଁ ହଉଛି 7 ଲହଡ଼ି। ତାପରେ ରଥରେ ବସିଲେ ମାଉସୀ ଘର ପୁରମିଟା ଖାଇଲେ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଆଗ ବଡ ଭାଇ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦେଢ଼ଶୁର ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆଗ ଯିବେ। ଭଉଣୀ ସେ ତାପରେ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିବେ ସେତେବେଳେ କବାଟଟି ବନ୍ଦ। କବାଟ ଏଇ ପଣ୍ଡା ମାନେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାକୁ ଉପଭୋଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ମାନେ କବାଟ କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ତମେ ଭଉଣୀକି ନେଇକିରି ଗଲ ମା ଘରକୁ, ମୁଁ କଣ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ହେଇଗଲା? ମତେ କାହିଁ ଗଲ? ଏମିତି ଗୋଟେ ତତ୍ଵଟାକୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଏ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ହଉଛି, ଏ ପଣ୍ଡା ମାନେ ତାକୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। କବାଟ ବନ୍ଦ ହଉ। ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦାର ଜଳି ଉଠିବ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୋଷଘର ପାଖରେ। ସେ ବନ୍ଦାରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ସେ ବନ୍ଦାର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦରଦା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଖୋଲି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଲେଖା। ଯୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଯିବେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡିବ, ବଳଭଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଦ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଇଏ ଆମକୁ କଣ ଶିଖେଇଲା? এইভাবে গোটে দর্শন বিশ্বরে নাই। মানে সমস্ত ধর্ম সৃষ্টি করছেন, কিন্তু এমতি গোটে চিন্তা করে গোটে দর্শন সৃষ্টি হয়ে মা কু সম্মান, মাউসী কি সম্মান। আর গোটে কথা ভুলিগলি, সুভদ্রা মাউসী উপরে অଛନ୍ତି, রত্ন সিଂହାସନରେ ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଏ ଘରେ ମାଉସୀ ସେ ଘରେ ପିଉସୀ। ତାମାନେ ଏ ଘରେ କହିଲେ ମାଉସୀ ମା ଘରେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ମାଉସୀ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆମମାନଙ୍କର ପିଇସି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରି ଆଜି ସେଇ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାର୍ଥରେ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବିଶ୍ୱର, ଦେଶର, ରାଜ୍ୟର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା। କାଲବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହି
ରହିବା ପାଇଁ ବଳିୟାନ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପୋଖରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇ ପଡୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ପାହାଚ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧଇଁ ସହି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲେଣି ଜୁନ କେତେ କଣ ଜୁନ 7 ତାରିଖ ସବୁଦିନେ କହୁଛି ସବୁଦିନେ କହୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ରହିବି ଏ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲି ବହୁତ 2-3 ଥର ଭାବିକିରି କଲି କଣ କରିବା ଉପରକୁ ଗଲା ଏଗୁଡ଼ା କଣ ହେଇଯିବ କି କଣ କରିବ। ତେଣୁ କାଲବେଳକୁ କୁହ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଥିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେଲେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ମୁଁ ଧାନବାଦ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ସେଠି ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଲଗେଇଦେଲେ ବାସ ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଗୋଟେ 4ଟା ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି 4ଟି ଖଣ୍ଡେ ଆଶ୍ରମ ନାଁ ହଉଛି ଆଶ୍ରମ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଗୃହସ୍ଥା। ଗୃହସ୍ଥା ସର୍ବଧର୍ମ ରକ୍ଷା। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଧନୀ ନ ହେବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭକ୍ତି ପରାୟଣ ନ ହେବେ, এইଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେବ? ଆଜି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଆଜି କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, କୋଉଠି ବଡ ବଡ ଆଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ରହିଲ ସେଠି ଯଦି କେତେବେଳେ ଯିବେ ବା ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସବୁ ଧର୍ମର ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଗୁରୁମା ଗାଈ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଶାଳା ହେଇଛି, ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହେଇଛି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରାବାସ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା 2ଟି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପାଠ ପଢିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଏଇଭଳି ଶତାଧିକ ପିଲା ସେ ପାଠ। ଆଉ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କଥା ହଉଛି ମତେ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଏସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି? ମୁଁ କହିପାରିବି ମୋର ମୁଁ କହିବି। ତେବେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଏଠି ସବୁ କଥା ଏଠି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ବ୍ରତ କରାହଉଛି। କୋଉ ଝିଅଟି ଯଦି ବାହା ହେଇପାରୁନି ତାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରାହଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ଟିକେ ଆମେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫରକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ସେଇଗୁଡାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଏ। କିନ୍ତୁ ଧନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି ଆପଣ ମାନେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ସୁଖସ୍ୟ ମୂଳ ଧର୍ମ, ଧର୍ମସ୍ୟ ମୂଳ ଅର୍ଥ। ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ଧନ ଅର୍ଜନ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ଧନ
ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ଏବେ ସଜ୍ଜନ ଆଜି ପବିତ୍ର ସଭାଗୃହ ଏରିଆ ହୋଟେଲରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହଉଛି, ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହବ, ମହତ କଥା ହବ, ଭଲ କଥା ହବ। ସେ ହରି କଥା ନ ହଉ, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଯୋଉଠି ହବ। ଧରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଫିସର ମାନେ କି ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ସେଇଟା ବି ଭଲ। ଭଲ କାମ ଯୋଉଠି ହୁଏ, ସେଠି ଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ମଦଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟା ବିଧାନ। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ହୋଟେଲ ହଉ କି ଆଉ ଆଶ୍ରମ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କ ଘର। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତିଆ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସ୍ଥାନରେ। ଆମର ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ତନ୍ମୟା ମିଶ୍ର ମହୋଦୟା। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସହର ବା ନଗରର ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେବିକା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ ତ ଯାହା କରିବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସହରକୁ ସହରଟିକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସହରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେ ସୁଯୋଗଟି ହଉଛି ଆପଣମାନେ ସହରକୁ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଜୟ ଶବ୍ଦ, ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ, ଆମର ଚାରିଟା ଯୁଗ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି। ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ଆମେ ସତ୍ୟରୁ ଆସିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାମ କଣ ଥିଲା? ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛୁ विनाश सत्य को जदि आप उपलब्धि करेंगे, प्रत्येक दिन ये नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे सत्य जुगर गोटे नाम थिला
नारायण मात्र मंत्र कीर्तन नारायण परां देवा। আর তত্ত্বটা কোন? নার অয়ত। নার কইলে জড়। জড়କୁ আশ্রয় କରି କିଏ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଶିକ୍ଷାବିତ ମହଲରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ଅଛି, ଚାରି ପାଖ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ନାର ଅୟତ ମାନେ ଜଳ, ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ର ଚାରି ପାଖ ପୃଥିବୀର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ନାର ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ। ସେ ପିଇବା ପାଣି, ଚାଷ ପାଣି, ଚାଷ ହବା ପାଇଁ ପାଣି, ମେଘ ପାଣି, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ନଦ, ନଦୀ, ଝରଣା ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଜି ପାହାଡ ପର୍ବତରୁ ଝରଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କାଟିବୁ। ଯୋଉଠି ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ରହିବ ଯୋଉ ପାହାଡରେ, ସେଠି ଝରଣା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ। ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? এইଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ 5ଟି ଗଛ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେତେ ଗଛ ଅଛି ସେ ଦେଶରେ ଥଣ୍ଡା ସେତିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ମାନେ ଯୋଉଠି 2000 ଗଛ ରହିବା କଥା ସେଠି ଗୋଟେ 28% ଗଛ, 28ଟି ଗଛ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଅନିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏସି ମଧ୍ୟ କାମ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର। ଆଜି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଯେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ। ନାରାୟଣ ପରାଂ ଦେବା, ନାରାୟଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ରାମ ନାରାୟଣ ମୁକୁନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ହରେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ସବୁ ତ ବୁଝେଇ ହବନି। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଆଇଲା ରାମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ବୋଲି କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମର
केते गुड़े कथा मन पड़ जाए राम भाई किए आउ कई भाई चार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गोटे भौणी होती शांता। अच्छा ये चारोटी भाई भौणी के भितर संबंध केमिति ना अति सुंदर संबंध। राम जिते जंगल को गले लक्ष्मण सागर गले लक्ष्मण सीना सागर गले भरत कहले मो भाई नुआ जाके मुझे फलमूल खाइबी पकड़ पिंधि तले शोई त्यागपूत भाई एवं आउ तो बहुत कथा अच्छी 14 वर्ष धरी गोटे दिन अधिक है मुनिया जागी भरत शत्रुघ्न को कहले भाई तो जंगल में राज सिंहासन बसवार प्रश्न से सिंहासन में पादुकाती रो मु नंदीग्राम रही तू मो तरफ टे प्रजा मान भल मत ये होती पवित्र रामायण। राम 14 वर्ष काल जंगल को जाए आज भी राम आसवे जंगल कहीं राम 14 वर्ष जंगल को जाइए हनुमान बाली सुग्रीव एमान सहित संपर्क रखिले एपरिकी जटायु पक्षी जिते रावण रथ में बाल्मिकी खंडिया पड़गला ताकू भी पानी दे उद्धार आम सीना खाली राम मंदिर बर्तमान करूँ देखू राम मंदिर किंतु रामायण तत्व आम पाखे राम नारायण अनंतर बास हूँ क्षीराब्दी समुद्र आज जिते नद नदी भागवत कही देख जेते नद नदी सबू नद नदीर कचड़ा मैला समुद्र धीरे धीरे कौन हो समुद्र जल विषाक्त आप देखिए जो पवित्र गंगा नदी लोकंर एमती अंधविश्वास आम मरबू गंगार भसईद जो मनीष गुजराती गंगार भाषिला से कौन पानी की दूषित कला नहीं। आज आप देखिए जमुना नदी माने दिल्ली आग्रा इलाहाबाद ठार आरंभ कर जमुना समुद्र विद्या देखे सबू सहर माने माने असंभव अलिया कचड़ा सब जमुना नदी आमर गोटे विश्वास रही जमुना ये अधम जाए मु जमुना को नमस्कार करे जमुना पानी मत जी पचारती वृंदावन गोटे आश्रम हम आम आश्रम ठाकुर कई रे जमुना जल को शोधन कर लोक को पीवा यही हूँ बर्तमान आम जिते नदी बर्तमान समुद्र विषाक्त आप देखिए आम जो ठाकुर पूजा कर लक्ष्मी पूजा से गजलक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा काली पूजा कार्तिक पूजा ये पाखे कौन हो ये सब जाक पूजा हेले ठाकुर ताकू नहीं कौन पके
ନଦୀରେ ପକେଇ ଜଳାଶୟରେ ପକେଇ ସେଠି ଜଳାଶୟରେ କଣ ମିଶିଲା କି ଛଣ ରଙ୍ଗ ମାଟି ଏଇଟା ମିଶିଲା ତାହେଲେ ସେ ପାଣିଟା ଦୂଷିତ ହବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ହିଁ ଠାକୁର। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ, ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୃଷି ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତାର ସେବକ ହଉଛନ୍ତି କୃଷକ। ମହାକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେ କଲିକତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମହାକାଳୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। କାଳ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ମଣିଷ ମରିବାକୁ ହେଲାଣି ତଥାପି ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗେଇଦେବା। ସେଇ ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦିଅ, ଅକ୍ସିଜେନ। କରୋନା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିଲାନି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି ଜଣେଇଲେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ପଠେଇଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନଟା କିଏ ଦିଏ? ଗଛ ହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ। ସେଠି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଡାକ୍ତର ନଗେଇଲେ ପଇସା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କାଟିଦଉ। ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ସବୁ କରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ କହିଥିଲି, ନୂଆ ସରକାରକୁ କହୁଛି ଭାରତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆପଣମାନେ ଗଛ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇ ଗଛ କାଟିବା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହବ, ହଉ ଆମ ଲୋକରା ଭଲରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ କଟା ହେଲା ସେ ଲାଗିଲା କୋଉଠି? କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଗଛ ଲାଗିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିପ୍ଳବ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଭାରତର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର ଚିନ୍ତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ, ବାବା ଆପଣ ତ ବାବା ଲୋକ, ମୁଁ ବାବା ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ ବଡ ମୁଁ ପାର୍ଟି, ମୁଁ ଆଗ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜର ଜଣେ ସନ୍ତାନ। ବାବା କଣ? ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ବାବା ହେଲି। ମୁଁ ଯଦି ମନ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମନ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାଏ, ହଳ ବୁଲେଇଥାଏ। ଆପଣ ବାବା ଲୋକ, ଆପଣ ଏ ପରିବେଶ ମତେ ଭାଗବତ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ ରାମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତେବେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପାହାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବି, କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼କୁ ଭଲ ପାଇବି। ତେଣୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯଦି ପରିବେଶ ଠିକ ରହିବ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା। ଆମେ ଯୋଗ କରୁ, ଯୋଗରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଆସନ କରୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁଟା ସିନା ନେଲେ ସେ କୁମ୍ଭ କହିକି ପବନରେ ମିଶିବ, ତେଣୁ ପବନ ତ ବିଷାକ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ କଣ ହବ? ଯେତିକି ଫଳ ଫଳିବା କଥା ସେ ଫଳ।
ଆମର ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦରକାର ସେ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯୁଗର ନାମ ରାମ ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ନାମଟା କଣ? ହରି ମୁରାରେ ରଘୁବର ଭାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ মুকুন্দ সৌরে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ। নারায়ণ দ্ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ନାରାୟଣ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିନା ମୁକ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? କୋଉଠି ନାରାୟଣ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିବା ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର। ଆଜି ପାଣି ସରି ଯାଉଛି ପାତାଳ ଭିତରୁ, କାହିଁକି? ଯୋଉଠି କୂଅଟିଏ ଗଛ ଯଦି କୂଅ ପାଖରେ ରହିବ ପାଣିଟା ଦି ହାତ ଉପରେ ରହିବ, ଗଛ ଯଦି କଟା ହେଇଗଲା ପାଣି ଦି ହାତ ତଳକୁ। ଆଜି କୂଅରେ ପାଣି ବି ପଡୁନି, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମଣିଷ। ସରକାର କେବେ ଟୁଏଲ ପଢ, ଆମେ ଟୁଏଲ ଦାବି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାବି କରୁନୁ ଗଛ ଆମ ଗଛ ଲଗେଇବା ଦାୟୀ ମାନେ ସରକାର ପାଇଁ ଦାବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠୁ କଣ, ମୁଁ ଯଦି ବଳିଆ ବାବା ମୁଁ ବଳିଆ ବାବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ବିନା ଆମ ଘର, ଆମ ସମାଜ, ଆମର ଦେଶ, ଆମର ବିଶ୍ୱ ସବୁ କାରଣ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ନାମ। ଆଉ କଳି ଯୁଗର ନାମ ତ କହିବି ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ପଶିବେ, ପୁଣି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କି ତେମା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଖାଇବା ବେଳକୁ ଇଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ନାମ ଆମ କୀର୍ତ୍ତନ ନହେଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢିଯିବେ। ତାମାନେ ଚାରି ଯୁଗକୁ ଆପଣ ଭୋଗ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରେ ଉଠିଲେ ଟିକେ ଆଖି ବୁଜି ଯଦି ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ହଉ କି ଅଧା ମିନିଟ ହଉ ଯଦି ବସିଗଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆଳୁ ପିଆଜ ବାଇଗଣ କରିକି ଦେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କାମ। বৈকুণ্ঠ সমান তবে সে গঠন উপরে আমি কেই গুরুত্ব দৌ। সন্ধ্যাবেলে আমি ଆପଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ଆମେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପଇସା ହବ ପୁରୀ ଯିବୁ, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ। କେହି ଲୋକ ବି ପଇସା ହବନି କି ଯାଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସେ ମୁଁ ଭୂତ ହେଇକି ବୁଲିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହବ ରବିବାର ଦିନ କି ଗୁରୁବାର ଦିନ କି ସୋମବାର ଦିନ ଆମେ ରାତିରେ ହଉ କି ଦିନରେ ହଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଆସିବା ଆନନ୍ଦ ମେଳାରେ ଆଉ ପଇସା କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମେଳାରେ ଖାଇବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଜ୍ଜନ ଗୋଟେ 2-3 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କିଛି ଭାତ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ସେଇ କଥାଟା ମିଳିବ। ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କର ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା। ପରିବାରର ପରିବେଶ ଯଦି ବିଗିଡ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ ସମାଜ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କୋର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀରେ ମକଦ୍ଦମା ଆଉ ଭାଇ ଭାଇରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଆଉ ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ ଏତେ ମନ୍ଦିର ତମେ କରୁଛ ଏ ମନ୍ଦିର ଲାଭ କଣ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହଉଛି ସତ୍ୟବାଲା ତ୍ରେତୟା ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁଦୃଢ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାର କୌଶଳ ଆପଣମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତ୍ରେତୟା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସଂଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିଏ? ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ଦୁଃଶାସନ କିଏ? ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ବିଦାୟ କାହିଁକି ଦେଲୁ ନା ଟିକେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ରାଜାମାନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜା 5-6ଟି ଜମିଦାରକୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ତାକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ଭେଟି ଆଜି ଶୂନ୍ୟା ଆମେ ରାଜାକୁ ଭେଟିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ପ୍ରଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ ଭେଟିରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ ଦେବ କଣ ଆଣିଲେ ଶିଶୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ପାଠ ଟିକେ କମ ଦେଲା এইটা কাউ খাইলা এইটা কোইলি খাইলা এইটা বাঘ খাইলা এটা ভালু খাইলা আগুটে রাজাকে বুড়িয়ে দেবে আউ রহিলা এইয়া তু খাইবু কোন মু খাইবি কোন রাজা হসিবে হউটা তু নেই যা এই পশ্চিম ওড়িশার কଳାହାଣ୍ଡି ରାଜାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପାୱାର ଥିଲା ସିଏ ହିଁ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଫାଶୀ ଅର୍ଡରଟା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୋଉ ରାଜା এই ସବୁ କଥା ତେବେ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଭେଟି ନଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଆମର ଚାଲିଲା ଇଏ ରାଜନୀତିରେ ସେ ଭେଟିଟା ହେଇଗଲା ପିସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଯୁଗର ରାକ୍ଷାସ କିଏ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗାଇଲି ପିସି ହଉଛି ରାକ୍ଷାସ। ଆଜି ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡୁଛି କୋଉଠି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାର କାରଣ ରାସ୍ତା ଏ ବର୍ଷ ତିଆରି ହେଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ କଣ ଖାଲି ପିସି ଆଉ ପିସି ଦେଇକିରି ମାନେ ଯିଏ କାମ ନଉଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦେଲେ ଯେମିତି କାଉ ଖାଇଲା କୋଇଲି ଖାଇଲା ଇଏ ସେମିତି ଯିଏ ପିସି ଦେଇ ଶେଷରେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଲାଭ ରଖିକିରି କାମ କରିବ ଲାଭ ତାର ରଖିଲା କାମ ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ କି ସବୁ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ପୁରସ୍କାର ଦିଅ
गोटे भल काम आपण मैंने कले अफिसर मान खुशी कले भल खाइबा दौना आपन इच्छा पुरस्कार किंतु पिसी आज गणतंत्र दुर्बल हो जाए केवल पिसी तेणु आम यात्रा आम यही कथा कहूँ दुर्नीति मुक्त शासन ही दुशासन शासन एवं से शासन होती कलंकित जहा हो ये हो तेणु जो कथा कहली ये कथा कहवार उद्देश्य होती आज आम पाखे आम चाहिए आम दुर्योधन दुशासन विरुद्ध संग्राम करते किए संग्राम करते कृष्ण तेणु द्वापर युग हूँ संग्राम तेणु आपण मैंने भी परिवार गठन परिवेश गठन करने आपण मैंने अनेक समय संग्राम आम देउल हनुमान मंदिर पूर्ति करेंगे ये जो कथा चली किंतु दुर्योधन कलाधन विरुद्ध कला शासन विरुद्ध संग्राम करने ये हूँ प्रकृत द्वापर जुगर द्वापर जुगर ठाकुर कौन खाऊ हृदय प्रसिद्ध नवनीत सौर दही खाती दही हांडी हांडी एबे आमे कौन करो आमे कौन भांगुचु ए भांगुनो तो आमे कौन करू आज छक बजार आम पिला को नष्ट कर आज मद्य आमको नष्ट कर ये जो कालो बाबू ये जीवन में से कलंकमय इतिहास भर से जिते गुरु ग्रहण कले सी जो आध्यात्मिक राज्य को आसिले मुशुड़ी जी प्रथम शिक्षा देते आम आश्रम प्रसाद भाई एवं से कहते कालू बाबू आउ से राज्य आज केते वर्ष हलानी से केवल बड़िया मेला लगे ये देखो होटेल में कार्यक्रम हो कीर्तन वाला ये जो कीर्तनिया मान बड़िया जुआड़े जीव जो तीर्थ को सब कीर्तनिया मान ये कौन छोटिया कथा छोटिया संस्कार कथा पूर्व अतीत कर्म फले जाति को देवता जहाँ पूर्व भाग्य सज्जन सरल बड़ी क्षीर जी खाऊची से कहीं मध्य खाई आज जर ब्राउ सुगार आम परिवार अर्थनीति को दुर्बल कर परिवार को नष्ट कर कोई बाप कांदुची कोई माँ कांदुची एबे आपण माने शुणु गोटे पुओ तू जन्म होइथिलु पुओटीए जन्म हवा पई बाप माँ केते तपस्या कर पुओटी मुझे मानो कहे पुओटी हेले तमे संतान आनंद पाला करिवो केक काटिवो ए कोन पिठा बांधिवो क्षीर हेले कि
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ମାରାନ୍ତି ଲୋକ। ଆପଣ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଆ ବସିଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନକୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ମଣିଷ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ବାପା ମା। ମା ଓଷା କରୁଛି, ବ୍ରତ କରୁଛି କାହା ପାଇଁ? କିଏ ପୁଅଟେ ପାଇଁ କରୁଛି, ଏବେ ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାପ ମା ଏତେ କଷ୍ଟ କଲେ, ମା କହିଲେ ପବନ ବାୟୁ, ମା କହିଲେ ପାଣି, କେତେ ପରିବେଶ, ମା କହିଲେ ମା, ବାପା ମା। ଆଚ୍ଛା ବାପା ମାଙ୍କର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ ପର୍ବ ହଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା କୋଉ ଆରମ୍ଭ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନଟି ସନ୍ତରଣ ହୁଏ, ତାର ମା ଯାହା ଖାଇବ ତାର ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପିଲା ଭିତରକୁ ଏଇ ନାଭି ଚକ୍ର ସହିତ ମାର ସମ୍ପର୍କ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇପଡେ ତା ଗାଈ ପକା ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ନୂଆଖାଇ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡିଲା, ସେ କଣ ଚିକେନ, ମଟନ, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇବ? ମା ସ୍ତରରୁ କେବେ ଖାଇବ? ବୋମା ତାର ନହେଲେ ଅମୁଳ ଖାଇବ। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାତୃସ୍ତରରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇଲୁ, ଇଏ ହଉଛି ନୂଆଖାଇ। ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ବି ହଉଛି। এই ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହଉଛି ତୃତୀୟ ନୂଆଖାଇ। ଚତୁର୍ଥ ନୂଆଖାଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା ପାଳନ। ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ନୂଆଖାଇ, ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥା, ଇଏ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟିକୁ ଆମେ ସେଟା ପାଳନ କରୁ, ତା ତତ୍ତ୍ୱଟି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ ଲାଗେ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ନୂଆଖାଇ, ସେ ଆମେରିକା ଲୋକଟି ହଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରେ। ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନୂଆଖାଇ ହେଲେ କଣ କ୍ଷୀରି ଚଟଣି। ଚତୁର୍ଥ ନୂଆଖାଇ ହଉଛି ଆମର ନୂଆ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଲି, କୋଶଳ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ। ଯୋଉ କଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନା କଣ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ କହିଲି କୋଶଳ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା, ଆମର ନୁହଁ। ଗୋ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ, ଓକାର କୋ ପରେ ଓକାର ଲାଗିଲେ ତ କୋ ହବ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ନ ପାରିବେ, ଖାଲି ଏତିକି 9 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଜପ କରିଦେବେ। ଭାଗବତ କେମିତି କହିଲେ? সকল মন্ত্র মধ্যে সার
ଏଉଠୁ କଟି କଣ କ କହିଲେ ମସ୍ତକ କ ଅକ୍ଷର ମାନେ ହଉଛି ଆମ ଡିକ୍ସନାରୀ କହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ମସ୍ତକ। ଇଏ ମସ୍ତକରେ କଣ ଅଛି ଏଟା ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆମ କାଲର ଝିଅ ମେଡିକାଲ ପଢୁଛି ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଶିକ୍ଷକ ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଥିବା ବାବୁମାନେ ଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଇଏ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ କଥାଟି କଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଦେଇପାରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଦେଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୁଣ୍ଡରେ, ବିବେକ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ବିଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ସବୁ ତ ହେଇଛି। ବୁଦ୍ଧିକୁ କରିବା ସାର ଅନେକ ଜନ ବ୍ୟବହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ କରିବା ସାର ଅନେକ ଜନ ବ୍ୟବହାର। ଆପଣମାନେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସ, ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବିଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି ବଳିଆ ଯାହା କହିଲା ଠିକ କି ଭୁଲ। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ এটা বর্ধিত অঢ়েই মিনিট ধ্যান কলে ବି ଚଳିବ। আমরা অর্ধ মিনিটে ବି ସମୟ ଦଉ। আচ্ছা সজ্জন ଇଏ ଗୋଟେ ক କହିଲେ ପୁଣି ଜଳ, କ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଳ। ଜଳ କଥା ମୁଁ ଅନେକ କହିଲେ ଆଉ ବି ଜଳ କଥା କହିବି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଳ ହଉଛି ଆଖିର ଛୁଟାଇ ଯଦି ଫୁଟାଇ ପାର ହସ ଆଖିର ଲୁହ ଛୁଟାଇ ଯଦି ଫୁଟାଇ ପାର ହସ କାଲିର କଳିର ଜୀବ ମଉଳି କାଲିର କଳି ଜୀବ ମଉଳି ଭିତରି ଜୀବ ଆସ ଭିତରି ଜୀବ ଆସ ଆଖିର ଲୁହ ଛୁଟାଇ ये संगीत दिगी मोर गोटे सन्यासी पुଅ ଲେଖିଛି ଯାହାକୁ ମନୁ ଭାଇ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ସନ୍ୟାସୀ। ପତ୍ରିକା ବାହାରିଛି, କାଲବମ୍ବକୁ ବି ଆସୁଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କିଏ ନେଇକି ନଉଛି। ସେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଭାର ପତ୍ରିକାର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ସିଏ ଲେଖିଛି। ମୁଁ ତା ଗୁରୁ, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ କହିବି ସିଏ ମୋର ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ତା କଥା କହିବି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ସେ ସବୁଠି ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ଗୁରୁମୟ ଏ ଜଗତ ଅନନ୍ତ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଆଖିର ଲୁହ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଲୁହଟା ବୋହିଗଲା ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁ କହୁ ଯଦି ଟିକେ ଲୁହ ପଡିଗଲା, ହାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଭଳି ବେମାରୀ। ତେଣୁ
ରଜର ଇଏ ହଉଛି ଗୋ ଆଉ ବେଶୀ କହିଲାନି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ ବିକଳ ଶରଣ ନିୟମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଦେଶ। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଜନକୁ ନିବେଦନ କଲେ ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କଲେନି? ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ମତେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ବଳି ବସିଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ରଖିଲେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛି ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଲା। ଗୁରୁରାଜ ସଭାତ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଣୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ହାତଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହାତଟାକୁ କଣ ଟେକିଦେଲ? ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ନିନାଦରେ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ହାତଟାକୁ ଟେକିଦେଲେ। କାହିଁକି ଟେକିଲେ? ମନେ ପକେଇଲେ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମ୍ବ ଖାଉ ଖାଉ କଟି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ଖେଳନ୍ତି, ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଯେମିତି କଟିଗଲା, ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ କୋଉଠି କୁଳା ଆଣିବେ, କନା ଆଣି କାଲିରେ ବାନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଇ ଦିନର ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲ। ये मो ठाकुर को देहर रक्त मो हाथ में से दिन ठारू तमर से ऋण आदि बढ़ी बढ़ी कहूते मु कोटि वस्त्र तमु देले ऋण जेणु गुरुराज सभात
ପଡୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଟାଣି ସିଏ ଟାଣି 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 ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇକି ପଇଲା। ସଭା ଭାଙ୍ଗିଲା। କିଏ କୁଆଡେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ। ଭୀଷ୍ମର ଏମିତି ମୁହଁକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ମାନେ ନୁଆଇକିରି ବସିଥିଲେ। ଉପାୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ମାନେ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ। ବିଦୁର ପଦେ କହିଲା ସେ ବି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ତଳକୁ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁଅ ତାକୁ ଜିଦିଖୋର ପୁଅକୁ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିବେ ଏଭଳି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆୟାନ୍ତ ମୋହାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ କଣ ସେ ଟାଣୁଛି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତର ଭର୍ତ୍ତର। ମା କୁନ୍ତି କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଅପା ଦୁଃଶାସନ ଟାଣୁଛି ମୋ ବୋହୂଟାକୁ। ସେ ମୋ ବୋହୂ ନୁହେଁ, ସେ ତମ ବୋହୂ। ये राजवंशर बहु କିଛି ବି ଶାସନ କରୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ସବୁ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ପୁଷ୍ପ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସେ ସୁଭଦ୍ରା, ସବୁ ଗୋଟିଏ। ସେ ରାମ, ସେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତଥାପି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କର ନାମକୁ ଧରିଲେ କୋଟି କୋଟି ପାପ ବିନଷ୍ଟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୁଣି ଆମେ ଧରିବା, ସର ଖାଇବା, ଲବଣୀ ଖାଇବା, ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ବହୁତ କଥା ରହୁଛି। ସେ କଥା ସବୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଦରକାର। ଆଉ କାଲ ଭଗବାନ ତ 2-3 ଦିନ ଗୀତା କହିଛି ଭଳିଆ ବହୁ ଲୋକ ଶୁଣି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାଲ ମାଟିର ଏଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିର ପୁଣି ଦୟା ହବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆସିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ କହିବା କଥା କହିବି। ଇଏ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ। ତେବେ କୋଶଳ ଓ ଆଉ ସପରେ ଟି କଣ ଭାଗବତ ବହୁତ କହିଲେ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବା ଟା କଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲ ବେଗ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଯେ ସେଇଠି ରହିକିରି କହିଲେ ମୋହ ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ରହି ଜଗବନ୍ଧୁରେ ବସେ ସେଠାରେ ରହିଲେ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ତମର ଇଏ ସେବକ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଟୁଗୁରୁ ବାହାରିଲେ ସେଇଠି ଥିବୁ। ଯଦି ଗୋଟାଏ ଇଞ୍ଚ ବି ତୋ ରଥ ଗଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ପ୍ରକୃତରେ ପହଞ୍ଚିଲି ରଥ ଆଜି ବି ମନେ ମୋ ବାପା ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଖାଇଲି। କହିଲେ କଣ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ କି? ବାପା ତ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନା ବାପା ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ନା ତତେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ମୋ ବାପା ଏମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଲି। ସେତେବେଳେ ଟିଭି ଯୁଗ ଆସିନି, ରେଡିଓଟା କଥା ହଉଛି ସଦାଶିବର କଥା ସବୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାକୁ ଶୁଣିକି ଉଠିଲି ଆଉ ବୋଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି।
ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିବ ଆମେ ଯାବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲି ଜାମା ପିନ୍ଧିଲି ବାହାରି ବାପା କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ ବାପା ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବି ବାପା କହୁଛି ତୁ ତତେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ତୁ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ପୁରୀ ଯିବୁ ଯିବି ଆଉ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ବସ୍ ଉପରେ ଲୋକ ବସିବେ ଆମେ କୋଉଠି ବସିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଡାକିକିରି କହୁଛି ବାବା ଆପଣ ଯିବେ କି ହଁ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ଆସିବେ ବୋଲି ଜାଗା ରଖିଥିଲି ତାପରେ ସିଟ୍ଟା ସେ ଆଇଲାନି ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଚାଲୁ ସେଇଠି କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରହୁଛି ତୁ କେବଳ ସ୍ଥାନ ଦେଲ ଆମର ନୁହଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଦେଖି ମହାବାହୁ स्वाद मधुप रमा संभोर ब्रह्मा सुरपति गणेशाचित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी शास्त्रांग दंडवत पल्ली कालिया रथ टଣା ନା ଆମର ବଳିଆ ରଥ ଟଣା ହେଲା ଯେମିତି ଟଣା ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ପଳେଇବି ଆଉ ଯୋଉ ଗାଡ଼ିଟି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସେ ହର୍ନ ବଜଉଛି ଆସ ଆସ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତାପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ କହିଲି ଫାଙ୍କା ବସରେ ଆଜି କଟକ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ନା ନା ମୁଁ ପୁରୀ ଦି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଗଲୁ ପଳେଇ सज्जन ये माया कर ये बुझीव माया तुम ये माया भागवत केमती लेखा माया संसारे यारो एते कथा भी कही नथिले आज बेसी कहि एई होची कुशल समस्तंकर कुशल करू एवं पश्चिम ओडिशार नुआखाई समग्र विश्व प्रसिद्ध हो ये प्रार्थना करुची तेबे कथाटी हला पवित्र गणतंत्र कथा तो कही गणतंत्र तो दुर्नीति मुक्त नहले गणतंत्र रही परिवेश बिना ये विश्व उत्तप्त सूर्य को किरण बढ़ला ए उत्ताप हिमालय जो बरफ खंड थिला से सब तरळीकिरी वर्तमान समुद्र देवे भातिला जे वैज्ञानिक माने कहउछन्ती परिवेशविद माने कहउछन्ती जे बड़ बड़ खंड माने बरफ भाजुची से बरफ तरळीला आरंभ करानी समुद्र आस्ते आस्ते बुझीब तामाने से पुणी भूपृष्ठ को खाइब आमर जो जो पुओ झील आम कोठा करूँ बाड़ी करूँ सबरी करूँ से जीवन पुणी विपद तेणु परिवेश सुरक्षा 5टी गछ लगे एवं दुर्नीति मुक्त आपण मैंने दुर्नीति मुक्त कौन शासन कौन करें आम सब आपण मान आरंभ करूँ सफा कहूँ कारण आमको गुड़ी करदे डरबुनि पुरुणा सरकार को कही नूआ सरकार एवं मोर कष्ट सहिला केतक गछ काटी
बिना परिमिशन रे गछ काटी पारे तेणु कोटी कोटी गछ जदि लागिब मु देखिली गरम आस्ते आस्ते कमी तेणु ये हूँ कथा आउ कौन कह ये तो गोटे ना कौन मन पड़ा कि सब एत कथा है आई जड़े महाशय अच्छा आपण मैंने भावे मुझे व्यक्ति को ये खुशी करने को मोर गोटा सेमटा दस्तूर अच्छी आुआ गुड़ा पाइले कहले मो खावाई आप देखिए बहुत प्रकार मुझे रहे गोटे मोर गोटे शाक सेवक आई सी गोटे तरकारी कर समस्त तरकारी सी भी आसो मोर शिष्य मैंने किए खटा टे अमुक टे धमक टे ये माने बुझे ये कहे भारी राजस्विक खाद्य कि मो खाद्य हूँ देखिले आप विश्वास करें ये लोकटा ये कम खाई खाव तेणु कटी हलदी पानी तरकारी टे मोर है गोटे आइटम भारी खुशी रे खाए सज्जन ये हूँ आम कथा तेरे ना को सी ना भितर गोटे ना भितर केते तत्व कुशल ना भितर केते तत्व से भाव इंद्र पुरोहि इंद्र इंद्र कहले मेघ जदि मेघ ठीक बसंतु मेघा समय हम ये देखाई माने पड़ती काले बसंत मेघ जदि न हम पृथ्वी रही तेणु आसतु से कृष्ण पिला होते गोपी गोपाल मान सब बसिक इंद्र पूजा करुले ये जो पचारे कौन कर छोट पिलाटे राजा घर पुओ कहला आम इंद्र पूजा कर इंद्र किए ना देवराज इंद्र मेघ आपको पूजा कले सब हम तेणु वर्षा जदि न होपर चलो गोवर्धन पहाड़ को पूजा कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा करने पर इंद्र शपथ दिन वृष्टि कला 7 दिन बसला गोपी गोपाल मैंने कहले तू कौन हमको कहलु तू तो ये मेघरे मो घरे पानी पशिला केतन कोठा घर नथिला राहु पानी पशिला चलो सिंगा बोली धरी गाड़ी गोरु धरी चलो पिला बुआ धरी कौन की गोवर्धन पहाड़ कौन पशिला तेणु गोवर्धन पहाड़ को बाई गोटे खोल थिला विराट खोल कौन कौन गुंफा ये सब अनेले पाँच बजे पड़ा अनेले कौन फाका गली पड़ो अरे गली पड़ो आजा मुझे काढ़ी राजा ये जब काढ़िया नगेले से भाविले ये छोट पिलार छोट आकृति छात रस तू मारी बाहुकी ये सब धरच हाथ सब लगेगा पानी कर लगे तू 2 घंटा लगे ये 2 घंटा लगे ये हो वर्षा कमिला शास्त्र ता भाषा लिखे आम से कृष्णकर नाम है गोविंद प्राकृतिक विपर्य बेले जो माने मनीष को साहाय्य करते से माने गोविंद शक्तिर ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖାହେଲା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି Mami, mama,
गुरु गोविंद दिया स्वामी वैकुंठ এইটা কথা সবলে মনে রাখবে গুরু গুরুজন গোবিন্দ কথা এ সংসার দিনে পড়েবা এটিকে আমার মন ভিতরে রহিলা উচিত আজকাল রହୁନି ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବାହାରିଲାଣି ତ୍ରିନାଥ ଖାଲୋ ଖା ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିନାଥ ଅତ୍ରି ଭାଗବତର ତପସ୍ୟା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ରି ମୁନି ତପସ୍ୟା କଲେ ଏକ ଗୋଡ଼ିକା ତିଆରି ତପସ୍ୟା କଲେ କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ସୁଧାଇ ତିନୋଟି ରୂପରେ ଇଏ ଯୋଉଠୁ କହିଲେ ତମେ କିଏ ତମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଥିଲ ମୁଁ ତ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ତମ 3 ଜଣ ଆଇତ ଇଏ କହିଲେ ରେ ବାବୁ ଇଏ 3 ଜଣ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा स्थितिकर्ता विष्णु प्रलयकर्ता शिव तेणु आमे कौन करू त्रिनाथ मंदिर करी खंजणी मार त्रिनाथ कहले तीनोटी कथा मने रखिबे सज्जन गीतार त्रिनाथ दर्शन होची कर्म ज्ञान सेवा जीवन जन्म है दिने मरब दिने रही ये काली भावुले बढ़िया आसो आईला काली कहे बढ़िया आईला गले यही तो चिंता सबु कार्य आरंभ शेष एवं सज्जन से त्रिनाथ भगवान उत्पत्ति स्थिति प्रलय से एक ये तीनोटी रूप सब आप देखिए सूर्य पृथ्वी आउ पवन ये जदि न सृष्टि भी रही पारे त्रिनाथ पाखे आम प्रार्थना करा लीलाधर कालो लीला जदि लीला लागी सृष्टि स्थिति लय हेउन प्रलय निवासी जाने तुमे चिर मंगलमय अमंगल गीता सजीव संसार होती गोटे लीला संसारी लीला इच्छा आम घरे आम जन्म हेलु पाठ पढ़लु बड़ हेलु सब होगला आम पुणी सब लीला सब आम जीवन में होगला मो पुओ मान होगा झील मान होगा घर खंड होगला सब काम लीला
ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଲୀଳା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସବୁ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ସଜ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ସହର ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ହେଇପାରିଲା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ପୁଣି କେବେ ଆମେ ଆସିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଏତିକି କହି କଥାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୋତା ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି। 5ଟି ଗଛ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇବେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଏଇ ମୋର ଦକ୍ଷିଣା। ଏତିକି ଦକ୍ଷିଣା ମାଗି ସେବକ ଝାଡ଼ୁଦାର ପୂଜକ ଭଳିଆ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ବୋଲ, ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି बोल।
Okay.